स्वर्ग परा तोराणी देले मु बिल को बेसण करिया को जीवी जल्दी उठी मुझे भगवान का नाम नहीं कि सांगे सांगे जाऊची। जय जय जगन्नाथ हे जय चका आखि तुम नाम कुमु भजी हे कुटुंब पालुछि तुमे मोर हर्ता कर्ता हे तुमे मोर बंधु तुमको आसे करिछि हे करुणार सिंधु तुम कृपा बड़े प्रभु हे माया संसारे कुटुंब पालुछि मुहि जे महानंदरे गाउछि तुम नाम हे मुहि राति दिन कंठ घोड़ाई रखिब हे आरत भंजन कालिया कसरा कुलमो खाइबा को दबु कालिया कुबा पटेल बांधी बुलो मुही डाहाणे कसरा टाकुल जोची देवी मुही भदुआ आषाढ़ मासल बेउषण चाष बुहा भात नहीं करिलो जीवु मोर पास नेबुल पखाल भात बाईगण पोड़ा आकेरा आंबुल खंडेलो ता संग फुलोड़ा
ନେଇକି ଯିବି। ଲତାପଡ଼ା ଶୁଖୁଆ ସଙ୍ଗେ ବଡ଼ି ଚୁରା ଦେବୁ, ଲୁଣ ଲଙ୍କା ତା ସଙ୍ଗକୁ ସାଇତି ରଖିବୁ। ଦିପହର ବେଳେ ଲୋ ଚାହିଁଥିବି ତୋତେ, କ୍ଷେତ ମୁଣ୍ଡେ ପହଞ୍ଚି ନଲୋ ଡାକିଦେବୁ ମୋତେ। ନିଅ ନିଅ ଏଇ ତୁମ କାଳିଆ କସରା, ଦିଘଡ଼ି ବେଳ ହେଲାଣି ହେ ହୋଇଲାଣି ଖରା। ଆସରେ କାଳିଆ କସରା ବେଗି ବେଗି ଆସ, ଦୁଇ ମାଣେ ଜମି ଆଜରେ କରିଦବା ଚାଷ। ଜଲଦି ଜଲଦି ଚାଲରେ କ୍ଷେତ ପାଇଲାଣି, ଝୁପୁ ଝୁପୁ ବରଷାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଜମିରେ ଆସି ଆମେରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି, ଲଙ୍ଗଳ ବାନ୍ଧିଲି ଏବେରେ ଦିଅ ତୁମେ ଟାଣି। ବେଗି ବେଗି ଗୋଡ଼ କାଢ଼ରେ କାଳିଆ କସରା, ଚାଷ ସାରିଣ ଘରକୁରେ ଯିବା ଆମେ ପରା। ଝିପି ଝିପି ବରଷାରେ ଭିଜି ତ ଗଲେଣି, ପୁରାଣ ରୂପ ଦେ ଅଧେରେ ମନେ ପଡ଼ିଲାଣି। ଉଛୁର ହେଲାଣି ବେଳ, ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଉହା ଭାତ ଆଣି ନାହିଁ ରେ ତୁମ ସାଉଆଣି। ଆସ ହେ ମଣିଆ ବାପା ପଖାଳ ଆଣିଛି, ବହୁ ଦୂରୁ ଡାକି ଡାକି ହେ ଶୁଖିଲାଣି ତଣ୍ଟି। ଗୁଡ଼ା ଉପରେ ବସିଛି ହେ ପଖାଳକୁ ଧରି, ହଳ ଫିଟାଇ ଆସ ହେ ହାତ ଧୋଇ କରି। ତୁମକୁ ମୁଁ ଆଜି ମୋର ହାତେ ଖୁଆଇବି, ଯାହା ବଳିବ ଖାଇବି, ଆନନ୍ଦ ହୋଇବି। ଆଉ ଦେ ଦେ ତୋ ହାତରେ ଟିକେ ଆଜି ଖାଇବା। ଆଉ ଆରେ କାଳିଆ କସରା ତମ ଘାସ ଚରୁଥାରେ, ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଉଛି। ପଖାଳ ଖାଇସାରିଲେ ପୁଣି ହଳ ବୁଲେଇବା, ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବା। ଧୁଆଇ ଦିଅଲ ମୋର ନୟନର ମଣି, ପିଆଇ ଦେ ତୋ ହାତରେ ପଖାଳ ତୋରାଣି। ତୋ ହାତରେ ଖୁଆଇଲେ ଲାଗୁଅଛି ମଜା, ତୁହି ତ ମୋହର ରାଣୀ ଲୋ ମୁଁ ତୋହର ରାଜା।
कलंकिनी तोर मुह चाहिबिनी आहा तापरे कोन हैला रज की बोइला सुन आहे प्राण धन राति रहिली बोली कुह ए वचन राजा रामचंद्र तांक राणी सीता मात बलत्कारे हरि नेला रावण राक्षस अरे बौला चलो रे पुराना पदे पदे कान उठा रावणपुरे रहिले सेई बई देही तांको ठारे तो कलंक लागी पारी नाही रजक बोइला तुटा एड़े कथा कहू राजराणी सीता माता तू कि समहेऊ रजक रजकी कली श्रीराम शुणिले नीरव होइन राजा घर को फेरिले तापरे कोन हैला तापरे मु कहूची मन देई सुन लक्ष्मण को डाकी राम बोलती वचन जहा मु कहूची आजी मोर आज्ञा घेन काली प्रभातरु उठी नेई बई देही घोर जंगल भितरे छाड़ी आस तुही रजक रजकी मुखु शुणिली ए गिर सीता गोटे कलंकिनी होइला प्रचार रजकी ता बाप घरे रातिते रहिला कलंकिनी बोली रजक ताकू धिकारिला रजकी बोइला बाप घरे मु रहिली रातिक रहिली बोली कलंकिनी हेली ओ बोला ता जल्दी चली जा ओ अरे मेघ तो बुझ भल जल्दी जा रावणपुरे सीतया थिले केते दिन तांको ठारे की कलंक लागिलानी जान राजा रामचंद्र पुणी तांकु तो रखिले तांकु तो दो चारी बोली कही न पारिले एक कथा शुणी न मुही अस्थिर होइली सीतांकु वनस्ते छाड़ मुही आज्ञा देली एक कथा शुणी लक्ष्मण बेनी कर जोड़ी एकी अविचार कथा कुहर घुमणी 14 बरस काल वनवास गले सीता मातांकु की प्रभु चिन्हि न पारिले राजसुख छाड़ी गले आमरी साथी रे दुख सबु भूली गले तुमरी सेवारे क्षमा कर आहे रघुनाथ हाथ जोड़ी मागु अछि मु अज्ञान हे भृत्य अरे चलो जल्दी ये कथा शुणी श्रीराम
ଖବର ହେଲେ କାଲି ପ୍ରଭାତରୁ ଶୀଘ୍ର ଯାଅରେ ବୋଇଲେ ଶୁଣିଣ ଲକ୍ଷଣ କର ଯୋଡ଼ିଣ ବୋଇଲେ କାଲି ପ୍ରଭାତରୁ ଘେନି ଯିବି ବନସ୍ତରେ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରବେଶୀ ମାତା ସୀତାଙ୍କର ପାଶେ ବୋଇଲେ ଗୋ ମାତ ଶୁଣ ମୋ କଥା ହରସେ କାଲି ପ୍ରଭାତରୁ ଯିବା ତୁମ୍ଭ ବାପ ଘର ବୁଲି କରି ଆସିବା ହେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ କଥା ଶୁଣି ସୀତୟା ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲେ ପ୍ରଭାତରୁ ସଜ ହୋଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ସୀତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଅନୁଜ ଲକ୍ଷଣ ଯେ ଗଲେ ଚାଲି ଚାଲି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଚାଲି ଚାଲି ଥକି ଗଲେ ସେ ସୀତୟା ମାତ ବିଶ୍ରାମ କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ ତୁରିତ আরে আরে কাল আর অল্প সময় রইলা বর্ষা জোর হলানি শুনিল লক্ষণ মনে অস্থির হইলে কোমল পত্র গুড়িয়ে তলে বিছাইলে বইলে বিশ্রাম নিয় মাতা এহিঠারে কিছু সময় গড়িলে চালিবা বাটরে সেহিঠারে সীতা মাতা আনন্দে শোইলে অনুজ লক্ষ্মণ তাଙ୍କୁ জগি বসিছিলে ঘোর নিদ্রারে শোইলে সেই বৈদেহী লক্ষণ বসিণ মনে বিচার করই ଭାଇଙ୍କ ଆଦେଶ ମୁହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳିବି ଏଇଠାରେ ମାତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇବି କି କରିବି ମାତ ବୈଦେହୀ କେମନ୍ତେ ଛାଡ଼ି ନ ଯିବି ବୁଦ୍ଧି ଦିଶୁନାହିଁ ଦୋଷ କ୍ଷମା କର ମାତ ମୁଇଁ ତୁମ୍ଭ ଦାସ ଭାଇଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳୁଛି ନ ଧରିବ ଦୋଷ ଏହା କହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେ କାନ୍ଦେ କଇଁ କଇଁ ଆଖିରୁ ଲୋତକ ଧାର ହେ ଯାଉଅଛି ବହି ଭାଇଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବହ ଦାସ ଅଟେ ପୁଣି ଚିଠିଟିଏ ଲେଖି ଦେଇ ମୁହିଁ ଯାଉଅଛି ପଥ ପଚାରି ପିତା ଘର ଯିବ ହେଲେ କିଛି ରଜକ ରଜକି କଳି ଶୁଣି ରଘୁନାଥ ଜଙ୍ଗଲେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ସେ ତ ମୋର ଦୋଷ କ୍ଷମା କର ଅଭିଶାପ ମଥା ପାତୁଅଛି ମୁହିଁ
କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଦେବୀ ନିଦରୁ ଉଠିଲେ। ସାନୁଞ୍ଜ ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ଉଚ୍ଚେ ଡାକ ଦେଲେ। ଚିଠି ଗୋଟି ପଡ଼ିଛି ନୟନରେ ସେ ଦେଖିଲେ। ଚିଠି ପଢ଼ି ସୀତା ମାତା ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇଗଲେ। ବାଲ୍ମୀକି ଋଷି ଧ୍ୟାନରେ ସବୁ ଜାଣିଗଲେ। ବାଲ୍ମୀକି ଋଷି ଆସିନ ସେ ସ୍ଥାନେ ମିଳିଲେ। ସୀତା ମାତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଝିଅ କରିନେଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସୀତା ମାତାଙ୍କର କୋଳେ ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଜାତ ହେଲେ ଅତି ଯତନରେ। ବାଲ୍ମୀକି ଋଷି ଦେଖିନ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲେ। ଲବକୁଶ ବୋଲି ନନ୍ଦେ ତାଙ୍କ ନାମ ଦେଲେ। ପ୍ରବୀଣ କରାଇଲେ ତାଙ୍କୁ। ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାରେ ଯେତେକ ଅଛି କୌଶଳ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ ସୀତାଙ୍କର ବାଳ। ଧନୁ ଧରି ଦୁଇ ଭାଇ ହେଲେ ଆଗୁସାର। ଯୋଦ୍ଧା ଭାବେ ବାହାରିଲେ ହୋଇ ଧୁରନ୍ଧର। ଏଣେ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ କଲେ ଆୟୋଜନ। ମନେ ବିଚାରିଲେ ଅଶ୍ୱ ଗୋଟିଏ ଛାଡ଼ିବା। ଅଶ୍ୱ ବେକରେ ଗୋଟେ ଚିଠି ପଠାଇ ନ ଦବା। ଯିଏ ଆମ ଅଶ୍ୱ ଗୋଟି ବନ୍ଧନ କରିବ ସମର କରିବା ପାଇଁ ଆଗୁସାର ହେବ। ଏସବୁ ମନେ ବିଚାରି ଚିଠାଉ ଲେଖିଲେ। ଅଶ୍ୱର ବେକରେ ଝୁଲାଇ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଅଶ୍ୱ ଗୋଟି ବୁଲି ବୁଲି ବହୁ ଦୂର ଗଲା। ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା। ଆଶ୍ରମର ସବୁ ଗଛ ପତ୍ର ନଷ୍ଟ କଲା। ଯାହା ଶସ୍ୟ ଥିଲା ସବୁ ଖାର କଲା। ହ୍ୟାଲୋ ଏ ମଣିଆ ବୋଉ ମନ ଦେଇ ଶୁଣୁଛୁ ତ? ହଳ ବୁଲିଲେ ସାଥି ହେଇକି ଘରକୁ ଯିବା। ଆରେ ବଉଳା ଚାଲ ରେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ଆରେ କାଳିଆ ଚାଲ ବସନା। ଏହା ଦେଖି ଋଷି ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ଚଳିଗଲେ। ମହର୍ଷିଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ବାରତା କହିଲେ। ଶୁଣିକରି ଋଷି ବର କ୍ରୋଧବର ହେଲେ। ଲବକୁଶ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ପାଶକୁ ଡାକିଲେ। ବୋଇଲେ ରେ ଲବକୁଶ ମୋର ଆଜ୍ଞା ଘେନ। ଅଶ୍ୱ ଗୋଟି ଶୀଘ୍ର ଯାଇ କରରେ ବନ୍ଧନ। ଇଏ ସିଏ ଦୁରାଚାରୀ ଅଶ୍ୱ ଛାଡ଼ି ଅଛି। କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୋଲିଣ ଚିଟା ଉରେ ଲେଖି ଅଛି। ଯିଏ ସେ ଅଶ୍ୱ ଗୋଟିକ କରିବ ବନ୍ଧନ ସମର କରିବ ସିଏ ତା ସଙ୍ଗରେ ଜାଣ। ଏହା ଶୁଣି ଲବକୁଶ ହେଲେ ଆଗୁସାର। ଅଶ୍ୱ ଗୋଟିକ ବନ୍ଧନ କରିଲେ ସେଠାର। ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଅଶ୍ୱ ସନ୍ଧାନେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲେ। ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମେ ଯାଇ ଅଶ୍ୱକୁ ଭେଟିଲେ। ଦେଖିଲେ ଅଶ୍ୱ ଗୋଟିକ ବନ୍ଧା ହୋଇଅଛି। ଦୁଇ ଜଣ ବାଳକ ତା ପାଶେ ରହିଛନ୍ତି।
ଅଛୁ ଜାଣ ତୁମ୍ଭେ କିଏ ସେ ଆସିଛ କିସ ପ୍ରୟୋଜନ କାହିଁ ପାଇଁ ଏଠାବରେ ହୋଇଲ ପ୍ରସନ୍ନ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବୋଇଲେ ଆରେ ମୂଢ଼ ଶିଶୁ ଦୁଇ ଅଶ୍ୱକୁ ବାନ୍ଧିଛ ତୁମେ କା ସାହସ ପାଇ ସାମାନ୍ୟ ମେଞ୍ଚଳ ତୁମ୍ଭେ ବାଳକ ହୋଇଛ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସାମନାରେ ହେ ବଖାଣି ହେଉଛ ଲବକୁଶ ବୋଇଲେ ରେ ତୁମୁଳ ଅଜ୍ଞାନ ଛୋଟ ସାପ ବିଷ କରେ ଭୂମିରେ ପତନ କେଉଁଠାରେ ଘର ତୋର ଆରେ ଦୁରାଚାର ଭ୍ରାତା ନାମ କିସ ତୋର କିଏ ସେ ପିୟର ଏଡ଼େ ଦମ୍ଭେ କଥା କହୁ କିଏ ନରାଧମ ସତୀ ଥିଲେ ଆମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ କରରେ ସଂଗ୍ରାମ ଦଶରଥ ସୁତ ମୁହିଁ ନାମ ମୋ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ନାମ ମୋର ଅଟଇ ଶ୍ରୀରାମ ସହଜେ ଛୋଟ ବାଳକ ମନେ ଦୟା ଆସେ ଫେରି ଯାଅ ରେ ବାଳକ ମାତାଙ୍କର ପାଶେ ଚାଲ ମଣିଆ ବୋଉ ମନ ଦେଇ ଶୁଣୁଛୁ ତ ଆରେ ଚାଲ ରେ ଚାଲ ଓ ବୋଳା ଆଉ ଏହା ଶୁଣି ଲବକୁଶ ବୋଲନ୍ତି ବଚନ କ୍ଷମା ମାଗି ଅଶ୍ୱଗୋଟି ନିୟରେ ବହନ କ୍ଷମା ନ ମାଗିଲେ ଆମେ ଅଶ୍ୱ ନ ଛାଡ଼ିବୁ ଅକାରଣେ କାହିଁ ପାଇଁ ଜୀବନ ହାରିବୁ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଏହା ଶୁଣିଣ କ୍ରୋଧବର ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କି ଆଗୁସାର ହେଲା ଦୈବର ବିଡ଼ମ୍ବନା କେ ପାରିବ କହି ଦାଦା ପୁତୁରାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଗଲା ତହିଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବୀର ଭୂମିରେ ପତନ ହେଲା ଅଚେତ ହୋଇଣ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସନ୍ଧାନରେ ଭରତ ଆସିଲେ ଲବକୁଶ ତାହାଙ୍କୁ ଯେ ନିହତ କରିଲେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଧରି ସଙ୍ଗତରେ ଶ୍ରୀରାମ ବି ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କରି ପଛରେ ଦେଖିଲେ ବାଳକ ଦୁଇ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଭରତକୁ କରିଛନ୍ତି ହତ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କ୍ରୋଧେ ହେଲେ ଜର୍ଜିତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଧନୁରେ ଗୁଣ ଦେଇ ଆଗୁସାର ଲବକୁଶ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କରିଲେ ସମର ପରାସ୍ତ ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେଲେ ମୂର୍ଚ୍ଛାଗତ ଏସବୁ ଦେଖି ଶ୍ରୀରାମ ହୋଇଲେ ଚକିତ
दुई जण रामायण पुराण दे आंबे पढ़ी अछु श्री रामचंद्र कृति आंबे तो जानिछु जेउ रामचंद्र रावण को विनाशिले सीता को असती कही बनरे छाड़िले धर्मवंत राजा होई कले अविचार धिक धिकता जीवन एड़े से निष्ठुर यह शुणिण श्रीराम क्रोधवर हेले मुहि से राम बोली वचन कहिले एड़े दम्भे कथा कुह सामान्य बालक तुम्भंकु जमपुर रे पड़िलानी डाक हेलो मणिया बाबू रामायण शुणुचु कान डेरी शुणिता अरे चलो चलो बसरा अरे कालिया ओहो जल्दी जल्दी चलो रे संजय हो गलानी हनुमान यह शुणी चकित होइले 14 भुवन कथा मनरे भाविले लवकुश दुहे एत प्रभुक कुमर एकीय घटन हेला होइब समर जानी शुणी हनुमान नीरव होइले जामुंडाल उपरे से जाइण बसिले मने मने हनुबीर बसी भाबुछंती काहार सपट नेबी बुद्धि न दिशुछि गो हत्या पाप हेब शिशु बधिले ब्रह्म हत्या पाप हेब प्रभु को लंघिले नीरव होइण एठी सबु मु देखिबी जहा जहा घटुछि ताहा लेखी अछि विधि यही समय श्री राम सर छाड़ी देले सर जाई लवकुश गले चुंब देले दुई भाई छाड़ी देले सर सर जाई प्रणमिला श्रीराम प्रयर आश्चर्य होइले राम देखिए ही दृश्य लवकुश दुहे देखी होइले चकित पिता पुत्रंकर मध्यरे होइला समर श्रीराम चेता हराई पड़िले भूमिर लवकुश दुहे हनुमानंकु चाहिले दुई भाई मर्कटकु संगतरे नेले तार संगतरे दुहे खेलिबा बोइले हनुकु संगते नेई लवकुश गले हनुकु बांधिण नेले लवकुश वीर रामंक राजमुकुट नेले संगतर जाइण माता पाशरे प्रवेश होइले युद्ध करी जय लाभ करिलु बोइले जाइण माता पाशरे प्रवेश होइले युद्ध करी जय लाभ करिलु बोइले आनिछु राजा रामर ए राजमुकुट संगरे बांधी आनिछु ए हनुमर्कट श्रीराम राजमुकुट देखी सीता मात कि करिल आरे धन करिल नाथ कि कलरे कुलांगार पितांकु बधिल स्वामी हरा कल मोते रे विधवा करिल
नाहिण बोलती वैरेही पूर्व बल तोहर की गला रे भाई मारी थांतु दुई पुत्र करिण प्रहार काहि पाई हनुबीर होइल पथर एहा सुनी हनुबीर बोलती उत्तर जानिली ए दुई पुत्र अटे प्रभुंकर अरे बहुला चल रे संध्या ହେଇଗଲାଣି ओहो चल चल संध्या ହେଇଗଲାଣି ବିଲ ଚାଷ ସରିଗଲାଣି ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲାଣି ସବୁ ଶକ୍ତି କମିଗଲା ଏହା ଦେଖି କରି କ୍ଷମା କର ମୋତେ ମାତା ମାଗେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସୀତା ଦେବୀ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଗଲେ ସମର ଭୂମିରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଦେଖିଲେ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଭରତ ସମସ୍ତେ ଭୂମି ଉପରେ ହୋଇଛନ୍ତି ହତ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସୀତା ମାତା ଭୂମିରେ ଲୋଟିଲେ ହନୁ ସହିତରେ ଲବ କୁଶ ଦେଖୁଥିଲେ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷି ଆସିନ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ କାନ୍ଦ ନାହିଁ ଝିଅ ଆଉ ବୋଲିଣ ବୋଇଲେ ମନ୍ତ୍ର କରି ଋଷି ପାଣି ସିଞ୍ଚି ଦେଲେ ନେଇ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ପରି ଉଠିଲେ କଚାରି ଭାଇ ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କର ସେଠି ହୋଇଲା ମିଳନ ଆନନ୍ଦେ ହସି ଉଠିଲା ସେହି ଉପବନ ପାଦରେ ନମିଲେ ଆନନ୍ଦ ହୋଇନ ସର୍ବେ ରାଜକୁ ଫେରିଲେ ଠିକେ ଠିକେ ରାମାୟଣ କହିଲି ବୁଝାଇ ଚାଲ ଏବେ ଘରେ ଯିବା ହଳକୁ ପିଟାଇ ସେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ପାଦେ କରୁଛି ପ୍ରଣାମ ଦୋଷ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ ହେ ରଘୁନନ୍ଦନ ହଳୁଆ ଗୀତ ଏଠାରେ କରିଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ଯୋଡ଼ି ସଦାଶିବ କରେ ନିବେଦନ।